اس کے بعد پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر صدیق اکبر کے لیے لقب صدیق جاری ہوا۔ خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا، کچھ بیان ابو بکر کے بارے میں بھی فرما دو، تو آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ اس ابو بکر کے بارے میں جس کے لیے اللہ نے فرشتے کی زبان پر لقب صدیق جاری کیا ہو، جن کے لیے اللہ نے اپنے رسول کی زبان پر لقب صدیق جاری کیا، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں لقب صدیق جاری کیا ہو۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ابو بکر کے لیے لقب صدیق اس وقت زمین پر اتارا گیا تھا، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ ہے آپ کے لیے لقب صدیق۔ اور جہاں تک میرے ادنا معلومات کا تعلق ہے، حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمانوں سے اس وقت اتارا گیا تھا جب ابھی آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ۔ تو کیسی بات ہے کہ دنیا میں ابھی ہستی آئی نہیں، تذکرے پہلے بھیج دیے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ کا ساتھی یار غار جو بننے والا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ارشاد الساری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں بھی واقعہ درج ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کے ہاں فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں اختلاف ہے۔ میں اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا مجموعہ خلاصہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ سرکار نے صدیق اکبر سے خود فرمایا تھا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات ہی سنا دے۔ معلوم ہوا جو ہم سناتے ہیں سرکار کا بھی دل چاہتا ہے کہ سنیں، تو صدیق اکبر نے فوراً نہیں بولنا شروع کر دیا۔ کہتے سرکار میں ابھی 4 سال کی عمر کا تھا، میرے والد ابو قحافہ مجھے پکڑ کے لے کر بت خانے میں چلے گئے، اور بت خانے میں لے جا کر جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا، یہ تیرا سب سے بڑا خدا، اس کو سجدہ کر۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں، کہتے ابو بکر شمشیر براں کی طرح اس کے سامنے، عمر کتنی؟ 4 سال۔ 4 سال کی عمر میں اس بت کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ ذرا غور طلب بات ہے بے 4 سال کی عمر میں داناؤں سے بڑا شعور۔ یہ رب کا کرم دیکھو مصطفیٰ کے خادم پہ کیسا ہوا ہے۔ صدیق اکبر کہتے سرکار آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی۔ پھر میں نے بت کو مخاطب کیا اور میں نے کہا انی آر فاکسنی، میں تو بے لباس ہوں، مجھے اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ ہے تجھ کو تو مجھے لباس دے۔ کہتے پھر آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پھر میں نے بت کو مخاطب کیا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو بچا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پہلے کی طرح آواز تو آنی تھی، نہیں آئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ پتھر زور سے اس کے منہ پہ مار دیا۔ کہتے ہیں میرے پتھر لگنے کی وجہ سے اس کے پرخچے اڑ گئے۔ ارے لوگ تو بہت شکن ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے کرم سے بوڑھے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، یہ 4 سال کی عمر کا بت شکن پہلا ہی دیکھا ہے ہم نے۔ یہ ابو بکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے بت کو بھی پہلا توڑنے والا بندہ ہے اسلام کی طرف۔ اسلام کے ہاں بھی سب سے پہلے جس نے بت کو توڑا ابو بکر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر
नारा ज़रूर लगाएं, लेकिन 2-3 जुमले हो ना, ताकि तकरीर ज़रा मैं कर लूँ। आपके नारे ज़रा बहुत ही अच्छे हैं, दिल को बहुत अच्छे लगते हैं, ठंड पड़ जाती है, दिल भी चाहता है पढ़ती रहे, लेकिन ज़रा मजमून की नज़ाकत ऐसी है, माफ़ करना, ज़रूर लगाना, ये नहीं मैं छोड़ ही देना, नाराज़ ही हो जाना, ये नहीं मैं कर। तो जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने जब मेरे हाथों से अपने झूठे खुदा की ये दुर्गत बनते देखी, मुझ पे बरस पड़ा, और मेरे बाप ने मुझे बुरा भला कहा, और साथ ही ये क्या किया तूने? कहते मैंने बड़े से सादा से अंदाज में कहा, वही किया जो आप देख रहे हैं। इसके लिए मेरी जुबान पे एक लफ्ज़ आता था, मैं वो उसको रोक गया, जान के सादा कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनोसेंट, फिर जायज़ होता है। हमारे यहाँ चूँकि ये इस्तिलाह में आ गया है, इस्तिलाह में फिर किसी और के लिए नहीं बोलते नबियों के सिवा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद उनको मारते मारते उनकी माँ के पास ले आए, और वहाँ पे लाके कहा, देख तेरे बेटे ने इतनी उम्र में क्या गुल खिलाया। कहते मेरी माँ ने कहा क्या किया इसने? कहते उन्होंने सारा वाक़या सुनाया कि इसने तो बुत को उड़ा दिया है, परख जोड़ गए, तारों बहुत बखेर दिया उसका, क्या बात, जिसके हम सामने हमारी पेशानी झुकती है। कहते इसके जवाब में आपकी अम्मा ने कहा, इस बच्चे को माजूर जानो, क्योंकि जब ये मेरे पेट में होता था उस वक़्त मुझे गैब से आवाज़ें आती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अब शरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। अल्लाह की बरगुदीदा बंदी, तुझे खुशखबरी हो, मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर पलने वाला बच्चा कोई आम नहीं है, और सिर्फ खास नहीं, खासों में से भी खास बनाया गया है, और ये वो है जिसको दोज़ख की आग से आज़ाद पैदा किया जा रहा है। ये अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होगा, दायमी रफीक होगा, आसमानी कायनात में इसका नाम सिद्दीक रखा गया। माशाअल्लाह। वो कहती मेरे पेट में होते थे सिद्दीक़ अकबर, मालूम हुआ कि अभी दुनिया में आए भी नहीं थे, लक़ब उतार दिया गया था। तो ये वाक़या ज़रा बहुत ही किताबों में मौजूद है, बाज़ किताबों में ज़रा जो बहुत कम बयान होती हैं उनके अंदर एक और वाक़या भी थोड़ा सा दर्ज है जो बहुत मशहूर नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी अम्मी मुझे लेके, मेरा वालिद लेके अम्मा के पास आया ना, तो माँ ने कहा इस बच्चे को माजूर समझ, क्योंकि जब ये मेरे पेट में होता था उस वक़्त मैं घर के सारे काम काज बड़ी आसानी से कर लेती थी। मैं कुएं से पानी निकालने के लिए डोल लटकाती, उठती बैठती खड़ी होती, कोई मुश्किल ना होती। घर में झाड़ू देती, जाले उतारती, कोई चीज़ ऊपर करती, नीचे रखती, चारपाइयाँ उठाती, बिस्तर रखती, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब कभी मैं बुत खाने सजदा करने जाती, सारे काम कर लेती थी, लेकिन जब बुत के सामने झुकने का इरादा करती, ये बच्चा मेरे पेट के अंदर अकड़ जाता था, झुकने नहीं देता था। इससे मालूम हुआ कि अबू बकर अभी दुनिया में आया नहीं था, फिर भी गुनाह से रोका है। ये अबू बकर सिद्दीक। उस वक़्त वो कहती मैं हैरान होती थी मसला क्या है। फिर ये गैब से आवाज आती थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अब शेरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। ये है आपके सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तदाई तारुफ, आपके नाम का, आपकी कुनियत का, आपके अलकाबात का।